तेरी सन्ना गाए हम, तेरी सन्ना गाए हम, तेरी सन्ना गाए हम, तेरी सन्ना गाए हम। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तू महान है, गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तू महान है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तू महान है। More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. You are my Lord. जग में जब खोता हूँ, प्रेम तेरा भूलता हूँ, शैतान को मौका देता हूँ। चरवाहा यीशु तू बनकर, दया से मुझको ढूंढकर, सच्चे मार्ग में लाता है। जग में जब खोता हूँ, प्रेम तेरा भूलता हूँ, शैतान को मौका देता हूँ। चरवाहा यीशु तू बनकर, दया से मुझको ढूंढकर, सच्चे मार्ग में लाता है। कैसा अद्भुत वो आनंद वापस आने से है, कैसा अद्भुत वो आनंद वापस आने से है, दिल मेरा आभारी हो गया है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तू महान है। More love, more power, more of you in my life. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. You are my Lord. थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके, आए दुख के झकोरे, हमें देगा वो भरपूर शांति, हमें देगा वो भरपूर शांति। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी।
जाए, हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे जाए। अपने को त्यागे, यीशु से मन लगाए, हम हैं उसके विश्वासी, हम हैं उसके विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसका ही नाम
मुझे यीशु से प्यारा कोई नहीं, जग में प्यारा कोई नहीं। मुझे यीशु से प्यारा कोई नहीं, जग में प्यारा कोई नहीं। चलूँगा उसके पीछे पीछे, चलूँगा उसके पीछे पीछे, चलूँगा मैं हरदम। मुझे यीशु से प्यारा कोई नहीं, जग में प्यारा कोई नहीं। कभी पिता कभी गुरु वो बनता, दोस्त सच्चा वही। कभी पिता कभी गुरु वो बनता, दोस्त सच्चा वही। भटकूं जो मैं पथ से अपने, भटकूं जो मैं पथ से अपने, राह दिखाता सही, राह दिखाता सही। मुझे यीशु से प्यारा कोई नहीं, जग में प्यारा कोई नहीं। हो मुसीबत या बीमारी, निजात देता वही। हो मुसीबत या बीमारी, निजात देता वही। इस धरती पर यीशु जैसा, इस धरती पर यीशु जैसा, नाम दूजा नहीं, नाम दूजा नहीं। मुझे यीशु से प्यारा कोई नहीं, जग में प्यारा कोई नहीं। चलूँगा उसके पीछे पीछे, चलूँगा उसके पीछे पीछे, चलूँगा मैं हरदम। मुझे यीशु से प्यारा कोई नहीं, जग में प्यारा कोई नहीं। CNI ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વને પ્રેમથી આવકાર કરું છું. આ રવિવારનો ભક્તિ સભા આપણા સર્વના માટે આશીર્વાદિત બની રહે એના માટે આવો આપણે સાથે મળીને પ્રભુનું ભજન કરીએ, આત્માથી સત્યતાથી એનું ભજન કરીએ. યહોવાની સ્તુતિ કરો, હે મારા આત્મા યહોવાની સ્તુતિ કર. મારી જિંદગી પર્યંત હું યહોવાની સ્તુતિ કરીશ. મારી હયાતીના અંત સુધી હું મારા દેવના સ્તોત્ર ગાઈશ. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી આભાર માન્ય સ્તુતિ કરીએ છીએ આ સુંદર પ્રભાતના માટે, આ રવિવારના દિવસે જ્યાં છે ત્યાંથી એક મનના એક ચિત્તના થઈને સુધી આરાધના કરી શકીએ છીએ. એના માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. CNI ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા પ્રભુ ઓનલાઈન ભક્તિ સભાનું જે વ્યવસ્થા છે એના માટે પ્રભુ આભાર માનતા, પ્રભુ આ ભક્તિ સભામાં જોડાઈને તમારા ભક્તિ આત્માથી સત્યતાથી કરી શકે એવું તમે થવા દો. અમારા ગીતો ગાવું, વચન વાંચવું, મનન કરવું, પ્રાર્થનાઓ તમારી પાસે લાવવી, એ સગળું પ્રભુ તમારી આગળ ધૂપ સમાન પહોંચી શકે એવું તમે થવા દો. આ અમારા ભક્તિનો સમય અમારા પોતાના માટે આશીર્વાદિત બની રહે એવું તમે થવા દો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમેન. આવો આપણે ભજન સંગ્રહની ગીતમાં જોડાઈએ. ओ नाथ पधारो
નાથ પધારો આવી ઉગારો શરણાગતને આજ ઉગારો શરણાગતને આજ આશીષો સૌ છે તમ પાસે કૃપા તમારીથી ઉગરાશે આશીષો સૌ છે તમ પાસે કૃપા તમારીથી ઉગરાશે પાપ અમારા માફ કરીને શુદ્ધ કરો મન આજ ઓ પ્રભુ અમારા બાળ તમારા નવ કરશો નારાજ અમોને નવ કરશો નારાજ દેવતણા હલવાન તમે છો વચન તમારા પૂર્ણ કરો છો દેવતણા હલવાન તમે છો વચન તમારા પૂર્ણ કરો છો રક્ત તણો છંટકાવ કરીને શુદ્ધ કરો હમણાં જ ઓ પ્રભુ અમારા બાળ તમારા નવ કરશો નારાજ અમોને નવ કરશો નારાજ મંડળ તમારું મંદિર માહે રહે ન કોઈ તમ વિણ ત્યાંએ મંડળ તમારું મંદિર માહે રહે ન કોઈ તમ વિણ ત્યાંએ પવિત્રતાના દ્વાર ઉઘાડો કર કરીએ મહારાજ ઓ પ્રભુ અમારા બાળ તમારા નવ કરશો નારાજ અમોને નવ કરશો નારાજ આશીષો પર આશીષ દઈને શેતાને બળદાવી દઈને આશીષો પર આશીષ દઈને શેતાની બળદાવી દઈને સ્વર્ગ તણા વચનો સંભળાવી પ્રસરાવો તમ રાજ ઓ પ્રભુ અમારા બાળ તમારા નવ કરશો નારાજ અમોને નવ કરશો નારાજ ઓ નાથ પધારો આવી ઉગારો શરણાગતને આજ ઉગારો શરણાગતને આજ પ્રત્યુત્તરિત વાંચન નંબર 8 પ્રત્યુત્તરિત વાંચન નંબર 8 માં આપણે જોડાઈશું ક્ષમા માટે યાચના હે યહોવા હું તારામાં મારું અંતઃકરણ લગાડું છું હે મારા દેવ મેં તારા પર ભરોસો રાખ્યો છે મારી લાજ રાખજે મારા શત્રુઓ મારા પર જય જયકાર ન કરે તારી વાટ જુએ છે તેઓ માનો
કોઈ લજવાશે નહીં. જેઓ વગર કારણે કપટ કરે છે તેઓની લાજ જશે. હે યહોવા, તારા માર્ગ મને બતાવ, તારા રસ્તા વિશે મને શીખવ. તારા સત્યમાં મને ચલાવ અને તે મને શીખવ, કેમ કે તું મારા તારણનો દેવ છે. હું આખો દિવસ તારી વાટ જોઉં છું. હે યહોવા, તારી રહેમ તથા તારા વાત્સલ્યનું સ્મરણ કર, કેમ કે તેઓ સનાતન છે. મારી જુવાનીના પાપ તથા મારા અપરાધોનું સ્મરણ ન કર. હે યહોવા, તારી ભલાઈ અને તારી કૃપા પ્રમાણે મને સંભાળ. યહોવા ઉત્તમ અને ન્યાયી છે, માટે પાપીઓને તે પોતાનો માર્ગ બતાવશે. નમ્રને તે ન્યાયમાં દોરશે અને તેને તે પોતાના માર્ગે ચલાવશે. જેઓ તેનો કરાર તથા તેની આજ્ઞા પાળે છે, તેઓને માટે યહોવાના સર્વ માર્ગો કૃપા તથા સત્યતાથી ભરેલા છે. હે યહોવા, તારા નામની ખાતર મારા અન્યાયની ક્ષમા કર, કેમ કે તે ઘણા છે. મારા આત્માને સંભાળ અને મને છોડાવ. મારી લાજ જવા દેતો નહીં, કેમ કે હું તારા પર ભરોસો રાખું છું. પ્રામાણિકપણું તથા ન્યાયપણું મારું રક્ષણ કરો, કેમ કે હું તારી વાટ જોઉં છું. હે દેવ, ઇસરાયેલને તેના સર્વ સંકટમાંથી છોડાવી લે. આમીન. આવો આપણે અબાર સુધીને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર, તારણહાર એવા અમારા દેવ, અમારા સ્વામી, સુધી આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે તમે પવિત્ર દેવ છો. રાજાસન પર બિરાજનાર એવા દેવ તમે છો. હજારો લાખો દૂતો પ્રભુ તમારી આરાધના કરે છે. અને પ્રભુ સુધી આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે જીવંત છો. હા, અને આમીન દેવ તમે છો, રક્ષણ કરતા દેવ તમે છો. અને પ્રભુ તમે શબ્દ બોલ્યા, સગળું કંઈ ઉત્પન્ન થયું એવા સર્જનહાર દેવ તમે છો. પ્રભુ આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે પરાક્રમી દેવ છો. તમારા નામમાં પરાક્રમ છે, તમારા વચનમાં પરાક્રમ છે, તમારા લોહીમાં પરાક્રમ છે. એવા પરાક્રમી દેવ તમે છો, માટે પ્રભુ અમે સુધી આરાધના કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ આપેલા જીવન માટે, જીવનના ભેટના માટે. પ્રભુ જીવન માટેની સગળી જરૂરિયાતો તમે પૂરું પાડનાર એવા દેવ બની રહ્યા છો. યહોવા ઈરે તમે અમારા માટે બની રહ્યા છો. જ્યારે જે પણ જરૂર છે એ તમે પૂરું પાડનાર બન્યા છો, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુજી, તમે અમને કુટુંબનો આશીર્વાદ આપ્યા છે, માટે આભાર માનીએ છીએ. વડીલો, બાળકો, જુવાનો તમે અમને આપ્યા છો, માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, જે પ્રાર્થનાઓ તમારી સમક્ષ લાવ્યા છે એનું પ્રત્યુત્તર તમે આપ્યું છે, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ, અમે જેવા છે તેવા તમે અમને સ્વીકાર્યા છો. માંદગીના બિછાનામાં હોઈએ અને તમારો પુકાર કરીએ એવા સમયે પ્રભુ તમે કાન દઈને અમારું સાંભળ્યું છે, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુજી, તમે અમને તમારા અદ્ભુત વચન રૂપી ભેટ આપ્યું છે, અને વચન વાંચવાથી તમે અમને બળ આપો છો, ઉત્તેજન આપો છો. અમને પ્રભુ તમે વૃદ્ધિ પામાડો છો, માટે આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુજી, વચન સમજવા માટે પવિત્ર આત્માનું ભેટ તમે આપ્યું છે, એનો ખુલાસો આપણને મળે છે. પ્રભુ, વચનમાં વૃદ્ધિ પામવા માટે, ક્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવા માટે મંડળી રૂપી આશીર્વાદ તમે આપેલું છે, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. ઓનલાઈન ભક્તિ સભા દ્વારા પણ પ્રભુ જે વચનો અમારી પાસે આવે છે એના માટે પણ પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુજી, અમે આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે તમે અમને માગીએ કલ્પીએ એના કરતાં વિશેષ પ્રભુ તમે અમને આપ્યું છે અને આપતા જ જાઓ છો. પ્રભુજી, અમે નાસીપાસ ન થઈએ, એકલવાયુ ન અનુભવીએ, એના માટે પ્રભુ એવા વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો તમે આપ્યું છે, જેઓ
અમારી મુલાકાતે આવે છે, જેઓ પ્રભુના વચન દ્વારા ઉત્તેજન આપે છે. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ, તમે અમારો અજવાળું છો. અંધકારના સમયમાં તમે અમને અજવાળું દેખાડો છો. તમે પોતે અજવાળું બનીને પ્રભુ અમારી સાથે રહો છો, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી, અમે જેવા છે તમે સ્વીકારો છો કે પ્રભુ તમે અમને સગળું આપ્યું છે, છતાં ઘણી બધી વાર અમે તમારાથી દૂર ચાલ્યા ગયા છીએ. તમને ન ગમે એવી બાબતો અમે કરી છે. અમારા વાણી, વર્તન, વિચારો દ્વારા પ્રભુ તમને અમે દુઃખી કર્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા બેવડાવેલા રક્ત દ્વારા પ્રભુ તમે અમને માફી આપો એ અમારી પ્રાર્થના છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્ત દ્વારા અમને ધોઈને પવિત્ર કરો એ અમારી પ્રાર્થના છે. હા પ્રભુજી, જેમ તમે ખાતરી આપ્યું છે અમે કબૂલાત કરીએ તો અમારે પાપને માફી આપવા માટે તમે તત્પર છો. અને પ્રભુ તમારી માફીને અમે સ્વીકારીએ છીએ. આ અમારી અબાર સુધી પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માન્ય થાઓ બાપ. આમેન. સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં આપણે જોડાઈએ, પ્રભુની આરાધના આપણે કરીએ. बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें. गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें. आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी,
अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद कर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी भेद कर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों
मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से जलाता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से जलाता वो है ला 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 स्नेह से जलाता वो है यहोवा चरवाहा मेरा। પવિત્ર બાઇબલનું વાંચન આપણે કરીશું અને એ વાંચન કરે તે પહેલા બાઇબલ નું જે ગીત છે એ ગીત ગાઈશું. બાઇબલ હાથમાં ઊંચા કરીને એ ગીતમાં આપણે જોડાઈએ. પવિત્ર બાઇબલનો વાંચનમાં આપણે જોડાઈએ. યોહાનનો પહેલો પત્ર બીજો અધ્યાય એના 12મી કલમથી 14મી કલમ સુધી. પહેલો યોહાન 2:12-14. યોહાનનો પહેલો પત્ર એનો બીજો અધ્યાય 12થી 14 કલમ સુધી. આવો આપણે બાઇબલનું વાંચન કરીશું. બાળકો, હું તમને લખું છું કારણ કે તેના નામની ખાતર તમારા પાપ માફ થયા છે. પિતાઓ, હું તમને લખું છું કારણ કે જે આરંભથી છે તેને તમે ઓળખો છો. જુવાનો, હું તમને લખું છું કારણ કે તમે દુષ્ટને જીત્યો છે. છોકરાઓ, મેં તમને લખ્યો છે કારણ કે તમે પિતાને ઓળખો છો. પિતાઓ, મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે જે આરંભથી હતો અને તમે ઓળખો છો. જુવાનો, મેં તમને લખ્યો છે કારણ કે તમે બળવાન છો અને દેવનું વચન તમારામાં રહે છે ને તમે દુષ્ટને જીત્યો છે. આ પ્રભુનું વચન છે. આવો આપણે પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું સાથે સાથે બોલીએ. પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમની ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે ચડાવ, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો,
અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મહિલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વમાં હું માનું છું. આમેન. ભજન સંગ્રહની ગીતમાં આપણે જોડાય. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં છે, જે લખેલા છે બધા પૂરા થયા છે ને થવાના, ના થશે મિથ્યા કદા. આશા ભર્યા દિલના ઉમળકા એ જ વચનોથી ફળે, બેચેન દિલડા ની બીમારી એ જ વચનોથી ટળે. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં चलता रही चौकी करे. वचनो प्रभुना शास्त्રમાં જે જે સ્થળે છે વચન, ત્યાં ત્યાં કનિષ્ઠો ના રહે. જે જે હૃદયમાં વચન, ત્યાં ત્યાં અનિષ્ટો ના રહે. જીવન તણું કાન એરા ગાહી દે ભય સ્થાનની. સ્વર્ગી કલાને દોરીને શાંતિ આપે પ્રભુતાવની. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં છે, જે લખેલા છે બધા પૂરા થયા છે ને થવાના, ના થશે મિથ્યા કદા. આશા ભર્યા દિલના ઉમળકા એ જ વચનોથી ફળે, બેચેન દિલડા ની બીમારી એ જ વચનોથી ટળે. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં છે, જે લખે. જાહેર ખબર આપણે સાંભળીશું. સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતા ઓનલાઈન ભક્તિ સભા માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. અને ખાસ કરીને જે ઓનલાઈન ભક્તિ સભા આપણે સુધી પહોંચે, આપણા ઘરો સુધી પહોંચે, એના માટે મહેનત કરનાર જે ટીમ છે એમનો પણ આ સમયે આભાર માની લઈએ. ખાસ કરીને આજની જે ભક્તિ સભાનું સંચાલન કરવા માટે મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને માનવન બિશપ સાહેબ, ધ રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબ આ તક મને પૂરું પાડ્યું, એમનો ખાસ આભાર માનું છું. અને ઓફિસ બેરર્સનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું. સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસમાં વિવિધ સેવાઓ ચાલી રહી છે, એને આપણે પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ. સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતી એ GMM ગુજરાત મિશનરી મૂવમેન્ટ, જે મિશનરી ભાઈ બહેનો જે કાર્ય કરે છે એમના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. આપણે પ્રાર્થના કરીશું ડાયસન કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર માટે, ISPCK બુકશોપ માટે, પ્રેયર ટાવર માટે. આપણે પ્રાર્થના કરીશું જીવન દ્વાર માટે. આપણે પ્રાર્થના કરીશું
વિવિધ સેવાઓ જે ચાલી રહી છે, દર્શન પ્રોજેક્ટના માટે, IITC લુસાડિયાના માટે અને સેન્ટ સ્ટીફન સ્કૂલના માટે અને ગુજરાત યુનાઇટેડ સ્કૂલ ઓફ થિયોલોજી GUST માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીશું. અને પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ આ સર્વ સેવાઓના માટે અને સેવા કરનાર ભાઈ બહેનો માટે પણ આપણે પ્રાર્થનામાં રહીશું. આગામી દિવસોની અંદર સિનડ ખ્રિસ્તી સેવા મહિલા સંગતનું અધિવેશન ગુજરાત ડાયસિસ મુકામે રાખવામાં આવ્યું છે એલિસ બ્રિજમાં. સો એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીશું. આશીર્વાદિત સમય રહે એના માટે આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. દુઃખ સન સપ્તાહ એટલે પેશન વીક મીટિંગ આવનાર છે જલ્દીથી. એના માટે આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. આવનાર વક્તાઓના માટે, એમના મુસાફરી માટે, તરજીમો કરનાર ભાઈ બહેનો માટે પણ આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. આપણા જ મંડળોના ઘણા બધા ભાઈ બહેનો જેમને ઈશ્વર પસંદ કર્યું છે આ પેશન વીક મીટિંગની સેવાઓના માટે, એમના માટે આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. પવિત્ર આત્માનો આચ્છાદન પરાક્રમ દ્વારા એ વચનનો સેવા આશીર્વાદિત બની રહે એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું. પરીક્ષા ચાલી રહી છે બાળકોનું, એમને પણ આપણે પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ. CNI ગુજરાત ડાયસિસ આપણું ડાયસિસ છે, આપણું મંડળી છે, એના માટે અચૂક આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ખાસ કરીને માનવંત બિશપ સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ પણ છે CNI સિનડની અંદર. એમના માટે, એમની પરિવારના માટે આપણે પ્રાર્થનામાં રહીશું, કારણ કે એમની મુસાફરીઓ ઘણી છે. મુસાફરી માટે પ્રાર્થના કરીશું કે પ્રભુ એમને કૃપા આપે અને એમની પરિવારના માટે પણ આપણે પ્રાર્થનામાં રહીશું. આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાય પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે કાન દઈને અમારું સાંભળો છો. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઓનલાઈન બખલી સભા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ, ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાનાર દરેક વ્યક્તિ, દરેક કુટુંબને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ, એ વૃદ્ધાવસ્થામાં હોઈ શકે, માંદગીના બિછાના હોઈ શકે, વિવિધ કારણોસર પ્રભુ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાયેલા છે, ત્યારે પ્રભુ એનો આશીર્વાદ તમે એમને આપો એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ દેશ વિદેશમાં રહેતા ભાઈ બહેનો, વિવિધ કુટુંબો, પ્રભુ વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે અગણિત આશીર્વાદોથી પ્રભુ એમને આશીર્વાદિત કરો અને પ્રભુ જે જે એમની જરૂરિયાત છે એ પૂરું પાડો એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, ખાસ કરીને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દરેક કુટુંબ આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે, દરેક ઘરની અંદર પ્રાર્થનાની વેદી સળગી શકે એવું તમે થવા દો. હા પ્રભુજી, લેન્ટ સિઝનમાં છે, ઉપવાસના દિવસો ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના એ જ છે કે વ્યક્તિગત જીવનની અંદર પણ અમે તમારા વચનની વાંચનમાં, અભ્યાસમાં, પ્રાર્થનામય જીવનમાં અમે વૃદ્ધિ પામીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, તમારા નિકટ સંબંધમાં અમે આવીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે જ્યાં જ્યાં વૃદ્ધાવસ્થામાં લોકો છે, વિવિધ પ્રકારના નબળાઈ અનુભવી રહ્યા છે, વિવિધ પ્રકારના મર્યાદાઓ છે, ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના એ જ છે કે એકલવાયું ન લાગે એ પ્રમાણે તમારી ઉપસ્થિતિ, તમારી હાજરીનો અનુભવ પ્રત્યેક પળે એ અનુભવ કરી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ, જો કોઈ માંદગીની બિછાને છે તો અમારી પ્રાર્થના એ જ છે કે તમારા ઘાયલ વિંધાયેલ હાથનો સ્પર્શ એમને થવા દો. પ્રભુ, તમારા વચન એસાયા 53:5 લખ્યું છે એ પ્રમાણે તમારા 16 સાજાપણું છે અને એ સાજાપણુંનો અનુભવ કરી શકે એવું તમે થવા દો. અગર માંદગીના બિછાનામાં કોઈ છે અને પ્રભુ પ્રાર્થનામાં જોડાયા છે, પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ તમારા પરાક્રમ એમના પર આવવા દો. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાજાપણું એમના પર અમે જાહેર કરીએ છીએ. અગર પ્રભુ કોઈ એકલવાયો અનુભવી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના એ જ છે કે પ્રભુ એ લોકો તમારી ઉપસ્થિતિનો અનુભવ
અત્યારે હાલ કરી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જ્યાં લોકો અંધકારની પરિસ્થિતિનો સામનો કરતા હોય, પડકાર જે બાબતોની સામના કરતા હોય, પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના એ જ છે કે તમે વિજયવંત એમને બનાવો, કારણ કે પ્રભુ તમે વિજય ઓલરેડી પામી ચૂક્યા છો. આપણે શૈતાન હારેલો છે અને તમે અમારા વિજયવંત દેવ છો. તમે પ્રભુ અમને વચન આપ્યું છે કે વિજેતા કરતા મહાન તમે એમને બનાવ્યું છે. એ જ વિજય પ્રભુ દરેકની ઉપર અમે જાહેર કરીએ છીએ. અત્યારે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ખાસ કરીને બાળકોના માટે, જ્યાં બાળકો પરીક્ષાના માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે, જ્ઞાન બુદ્ધિ ડાપણથી એમને વ્યવસ્થિત કરો પ્રભુ. યાદ શક્તિ તમે એમને આપો, જેથી કરીને પ્રભુ સારી રીતે એ એક્ઝામ્સ લખી શકે, પરીક્ષાઓ લખી શકે એવું તમે થવા દો. હવે પ્રભુજી સારા માર્ક્સથી એ પાસ થઈ શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ બાળકો માટે કે પ્રભુ આ ગરમીના સમયમાં તમે એમને સાચવો, સંભાળો, એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ખાસ કરીને દરેક મંડળીની અંદર ભક્તિ સભા ચાલી રહી છે, ત્યારે ભક્તિ સભાનો આશીર્વાદ દરેક મંડળીની અંદર જે લોકો જોડાય છે એમને તમે આપો, એ અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ખાસ કરીને આવનાર દિવસોની અંદર જે સિનડ મહિલા સંગતનું અધિવેશન સિનડ ગુજરાત ડાયસિસ મુકામે રાખ્યું છે એલિસ બ્રિજમાં, પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ લોકો જે વિવિધ જગ્યાઓથી મુસાફરી કરીને આવશે, બહેનોને પ્રભુ સુખરૂપ તમે લઈ આવો, આશીર્વાદિત સમય પ્રભુ તમે એમને આપો, એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, એના માટેની જે ફિઝિકલ અરેન્જમેન્ટ છે એની અંદર પણ પ્રભુ તમે એમને કૃપા આપો. જે બહેનો આ ફિઝિકલ અરેન્જમેન્ટમાં મદદ કરી રહ્યા છે એમને પ્રભુ તમે સૂઝબુદ્ધિ સમજ આપો, એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ અધિવેશન સાચે જ દરેક ડેલિગેટ્સના માટે આશીર્વાદનું કારણ બની રહે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આવનાર દિવસોની અંદર દુઃખ સંસાવતા પેશન વીક અમે ઉજવવાના છે, ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે જે ભાઈ બહેનોને પ્રભુ તમે પેશન વીકની સેવા માટે, વચનની સેવા માટે તમે લઈ જઈ રહ્યા છો, એ પ્રત્યેક ભાઈ બહેનોને પ્રભુ પવિત્ર આત્માનો આચ્છાદન તમે આપો. તમારા આત્માના પરાક્રમથી વચન પુકારવામાં આવે એવું તમે થવા દો. એમની મુસાફરીઓના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, સુખરૂપ પ્રભુ તમે એમને ધારેલા જગ્યાએ તમે લઈ જાઓ, અને પ્રભુ દરેક સભાની અંદર તમારા વચન જ્યારે પુકારવામાં આવે એને પ્રભુ ખુલ્લા હૃદયથી સ્વીકારે, અને પ્રભુ જીવનોની અંદર પરિવર્તન અમે જોઈ શકીએ એવું તમે થવા દો. મંડળોની અંદર આત્મિક જાગૃતિની જ્વાળ ફાટી નીકળે એવું તમે થવા દો. અમારા મંડળીઓ પ્રભુ તમારામાં વૃદ્ધિ પામનારી મંડળી બની રહે એવું તમે થવા દો. હા પ્રભુજી, તમારો આવું ખૂબ જ નજીક છે, ત્યારે પ્રભુ અમારા મંડળીઓ ડાઘ અને કરચલી વિનાના બની રહે એવું તમે થવા દો. અને પ્રભુજી, તમારા આવું નજીક છે ત્યારે પ્રભુ એના માટે તમે અમને તૈયાર કરો, જેથી કરીને પ્રભુ પૂરેપૂરી તૈયારી સહિત રણસિંગડો વાગે ત્યારે પ્રભુ અમે તમારી સાથે ગગનમાં ઉચકાઈ શકીએ એવું તમે થવા દો. આમ સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાયા છે પ્રભુ. આ સપ્તાહ દરમિયાન જે કંઈ ભાઈ બહેનો એમની વર્ષગાંઠ બર્થડે ઉજવે છે, જે કંઈ ભાઈ બહેનો એમના વેડિંગ એનિવર્સરી ઉજવે છે, એમને પ્રભુ તમે ખાસ આશીર્વાદ આપો, એ મારી પ્રાર્થના છે. નવું વર્ષ એમના માટે ચમત્કારનું વર્ષ બની રહે, તમારા નિકટ સંબંધનું વર્ષ બની રહે, અને પ્રભુ તમને સાક્ષી આપનાર વર્ષ બની રહે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ખાસ અમારા માનવંત બિશપ સાહેબના માટે, એમના પરિવારના માટે. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા ઓફિસ બેરર્સના માટે, અમારા કાર્યવાહક સમિતિના માટે. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ દરેકને પ્રભુ તમે કૃપા આપો. બિશપ સાહેબ જ્યારે પ્રભુ મુસાફરી માટે જાય ત્યારે પ્રભુ તમે સહી સલામત એમને ધારેલા જગ્યાએ લઈ જાઓ. જે કાર્યના માટે લઈ જાઓ છો એ પ્રભુ ખરેખર આશીર્વાદિત બની રહે અને સહી સલામત પાછા આવી શકે એવું તમે થવા દો. એમના પરિવારને પ્રભુ તમે સાચો સંભાળો, એ મારી પ્રાર્થના છે. એ જ રીતે પ્રભુ અમે દરેક પાળક સાહેબોના માટે માગીએ છીએ.
અને મંડળીની સંભાળવાના માટે તો કૃપા તમે આપો. જ્ઞાન બુદ્ધિ દાપણથી વ્યવસ્થિત કરો અને પવિત્ર આત્માના નવો આશીર્વાદ ને આચા દાન તમે આપો, જેથી કરીને પ્રભુ મંડળીને વૃદ્ધિ તરફ લઈ જઈ શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ડીકન સાહેબોના માટે, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ સુવાર્થિક ભાઈ બહેનોના માટે, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ મિશનરી ભાઈ બહેનોના માટે. પ્રભુ માગીએ છીએ કે એ ભક્તિ સભા સંચાલનમાં પ્રભુ તમે કૃપા આપો. એટલું જ નહીં પ્રભુ, દરરોજનું જે કાર્ય છે, બાળકીય જે સેવા છે, બાળકીય જે સંભાળ છે, એમાં પ્રભુ તમે કૃપા આપો એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ખાસ કરીને જે મિશનરી સેવાઓ ચાલી રહી છે, ગુજરાત મિશનરી મુવમેન્ટ, પ્રભુ માગીએ છીએ મિશનરી સેવાઓને તમે આશીર્વાદિત કરો. એ મિશનરી સેવા દ્વારા પ્રભુ ઘણા બધા મંડળીઓ સ્થાપન થઈ શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુજરાત યુનાઇટેડ સ્કૂલ ઓફ થિયોલોજી માટે. પ્રભુ આગામી દિવસોની અંદર જે પરીક્ષા લખવાના છે એના માટે પ્રભુ તમે એ સ્ટુડન્ટ્સને તમે તૈયાર કરો. પ્રભુ પ્રોફેસર્સને પ્રભુ તમે કૃપા આપો. અને એ જ રીતે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતી સર્વ સેવાઓના માટે. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરના માટે, જે લોકો પ્રભુ એમના જીવનની પુનઃસ્થાપના થાય છે અને જે લોકો વિવિધ પ્રકારની વિચારમાં પ્રભુ એ લોકો બંગાયેલા છે, બંગાયેલા હૃદય છે એ લઈને આવે છે, એમને પ્રભુ તમારો આશ્વાસન મળે, નવું જીવન મળે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ISPCK બુક શોપના માટે. ઘણા બધા એની મુલાકાત લે અને પ્રભુ એ બુક શોપને આશીર્વાદ એમને મળે એવું તમે થવા દો. પ્રાર્થના માટે જે સેવાઓ ચાલી રહી છે, પ્રેયર ટાવર, એ પ્રેયર ટાવરની સેવાઓને પણ તમે આશીર્વાદિત કરો. દર્શન પ્રોજેક્ટને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુ અમે એ જ રીતે ITC લોસડિયાને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જે પરીક્ષાઓ ચાલે એને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સમય ખાસ કરીને જે વિવિધ સેવાઓ જે ચાલી રહી છે ગુજરાત ડાયસિસની અંદર કમિટીઓ દ્વારા, અને જે કમિટીઓ એમના આ વર્ષ માટેની, આ 3 વર્ષ માટેની જે આયોજન કરે, એ આયોજનને માટે પણ પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ આયોજન તમારા તરફથી હોય અને પ્રભુ એ આયોજનોમાં પ્રભુ તમારી મધ્યસ્થતા હોય અને પ્રભુ એ આયોજન મારફતે લોકો આશીર્વાદ પામી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમારા વ્યક્તિગત જીવનો માટે પ્રભુ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમે સર્વજ્ઞાની ઈશ્વર છો, અમારા વિશે સબૂત જાણો છો. કોઈને ના કહ્યું હોય એવી બાબતો પણ છે. પ્રભુ તમારી આગળ અમે અમારા પોતાની જાતને ઠાલવી દઈએ છીએ. અમારા વિચારો, અમારા લાગણીઓ તમારા પાયાસન પાસે અમે લાવીએ છીએ. માગીએ છીએ પ્રભુ વણ બોલાયેલા શબ્દો દ્વારા જે પ્રાર્થના વિનંતી અમે કરી છે એ પણ પ્રભુ તમે સાંભળો અને પ્રત્યુત્તર આપો એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમે અમારું સાંભળ્યું છે, કારણ કે પ્રભુ તમારું વચન એમ કહે છે, હવે મધ્યસ્થી કર્યું છે ત્યારે પ્રભુ તમે અમને પ્રત્યુત્તર આપી છે એ જ વિશ્વાસથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન, આમેન. સ્પેશિયલ સોંગમાં આપણે જોડાઈએ ખાસ ગીત. राही चलता जा प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा
चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा। कहीं तुम भटक ना जाना, यही है वो रास्ता, ले जाएगा तुझको मिलने दुनिया की आस से। कहीं तुम भटक ना जाना, यही है वो रास्ता, ले जाएगा तुझको मिलने दुनिया की आस से। यही तेरे मंजिल, यही है सहारा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુના વચન સાંભળીએ એ પહેલા પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમારા મનોને તમે શાંત કરો, અમારા અંતર ચક્ષુઓને તમે ખોલો. અમારી વિનંતી એ જ છે કે પ્રભુ, પૂજ્ય પાત્રને તમે તમારા પવિત્ર આત્માનો આચ્છાદન તમે આપો. જે સાંભળનાર છે એ દરેક પર પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવનો અંકુશ હોય એવું તમે થવા દો. પ્રભુ, તમે બોલો, અમે સાંભળીએ, અને પ્રભુ જે તમે તમારું વચન અમને કહે છે એ પ્રમાણે અમે કરનાર બનીએ એવું તમે થવા દો. આ વચનના સમયને તમે આશીર્વાદિત કરો. આમેન. જેમ શાસ્ત્ર વાંચન કરવામાં આવ્યું, પહેલો યોહાન અને એના બીજો અધ્યાય 12મી કલમથી 14મી કલમ. ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવી, હાઉ ટુ ગ્રો એઝ અ ક્રિશ્ચિયન, યા એમ પણ કહી શકાય કે હાઉ ટુ ગ્રો એઝ અ ક્રિશ્ચિયન. ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવાની વાત એ સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસમાં 2024નો વર્ષ માટે થીમ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ થીમને લઈને આપણે આગળ જઈએ તો પહેલો યોહાનનો પહેલો પત્રો એનો બીજો અધ્યાય અને એના 12મી કલમથી 14મી કલમ ની અંદર જે બાબત લખવામાં આવ્યું છે એ આપણા આત્મિક વૃદ્ધિ યા ખ્રિસ્તમાં આપણે કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામવી એ બાબત ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. નાનું બાળક આપણા ઘરમાં જન્મ લે એ ખુશીની વાત છે. આપણે બધા આનંદિત થઈએ અને ગમે એમને રમાડીએ, બાળકને રમાડીએ, બાળક જે બાબતો કરે, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન એનું કરે,
એનું ચહેરાનું હાવભાવ, એનું સ્માઇલ, એનું આંખો જોઈને પણ આકર્ષિત થઈએ. નાનું બાળક એટલે બધાને ગમે. અને અહીં આપણે જોઈએ છે કે યોહાનના પહેલા પત્રની અંદર બીજો અધ્યાય 12મી કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે બાળકો હું તમને લખું છું. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે કે એ એવું લખે છે કે કારણ કે તમારા નામની ખાતર તમારા પાપ માફ થયા છે. અને 13મી કલમમાં તમે જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, પિતા હું તમને લખું છું કારણ કે જે આરંભથી છે તેને તમે ઓળખો છો. જુવાનો હું તમને લખું છું કારણ કે તમે દુષ્ટને જીત્યા છે. તો અલગ અલગ તબક્કાની વાત અહીંયા થાય છે. જ્યારે યોહાન લખે છે ત્યારે 3 તબક્કાઓ ખ્રિસ્તની અંદર જે વૃદ્ધિ પામવા માટેની 3 તબક્કા અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. તબક્કાવારની વૃદ્ધિ. પહેલા જે એડ્રેસ કર્યું છે, જે લખવામાં આવ્યું છે, બાળકો હું તમને લખું છું. બાળકોને એ લખે છે અને કહે છે કે હું તમને લખું છું કારણ કે તેના નામની ખાતર તમારા પાપ માફ થયા છે. ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકારીએ, પાપની માફીનો અનુભવ કરીએ, તો આ જ બાબત છે ખ્રિસ્તની અંદર આપણે નવો જન્મ લેવા, નવો જન્મ થયેલી આ વાત. એટલે બાળકો, જે ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે બાળપણ. એટલે બાળકો, જે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે બાળકો જન્મે એ આપણને ગમે, એમને જોવાનું ગમે, એમને રમાડવાનું ગમે. આપણે સૌને બાળકો ગમે. અને મંડળીની અંદર પણ નવો જન્મ પામેલા જે બાળકો છે, ખ્રિસ્તીઓ છે, એ લોકો પણ નવો જન્મ લે ત્યારે આપણને ગમે. અને પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા પણ કહીએ જ્યારે કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકારે, નવો જન્મ પામે, ત્યારે આપણે આનંદિત થઈએ. આપણે એમને જોઈએ કે એ જે રીતે વૃદ્ધિ પામે છે એ બાબત જોઈને પણ આનંદ પામીએ. આ નાનું બાળક વિશે થોડી ઘણી બાબતો છે જે આપણે જોવા જઈએ તો બાળકો સેલ્ફિશ હોય છે. સેલ્ફિશ મતલબ કે સ્વાર્થી હોય છે, રાઈટ? તમે કોઈ બી બાળકને જુઓ તો જે કંઈ બી એમના હાથમાં હોય જલ્દીથી છૂટે નહીં. એ 100 રૂપિયાની નોટ હોય તો પણ, એને કોઈ એક ચોકલેટ આપી હોય તો પણ, એને કોઈ બિસ્કિટ આપી હોય તો પણ, એ કોઈ રમાડવાની જે ચીજવસ્તુ હોય એ આપી હોય તો પણ એના હાથમાંથી જલ્દી છૂટે નહીં. દે આર સેલ્ફિશ કાઇન્ડ ઓફ. એ ખબર નહીં, એ જન્મથી જ આવતું હશે. સેલ્ફિશનેસ યા સ્વાર્થી વલણ કે સ્વાર્થ વૃત્તિ જે છે એ કદાચ જન્મથી જ આવતું હશે. તો એ બાળક છોડે નહીં જલ્દીથી, તો એ પકડી રાખે. તો સ્વાર્થ બુદ્ધિ જે છે એ બાબતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ બાળકોની અંદર. અને ખ્રિસ્તી તરીકે આપણા જીવનમાં પણ આપણે જોવાની જરૂર છે, ઝાંખી કરવાની જરૂર છે. શું આપણામાં સ્વાર્થ વૃત્તિ તો નહીં ને? તો બાળકો વૃદ્ધિ પામવું હોય તો આ સ્વાર્થ વૃત્તિ એ જતું રહેવું જોઈએ. કારણ કે સ્વાર્થ વૃત્તિ યા સેલ્ફિશનેસ એ એક પાપ સમાન છે. સેલ્ફિશનેસ એ પાપ સમાન છે. કારણ કે જે સેલ્ફિશ યા પોતાનું જ જોયા કરે એ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ ના પામી શકે. કારણ કે ફિલિપિયોને જે પત્ર લખે છે પૌલ પ્રેરિત, અને એનો 2 અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે ત્યાં લખવામાં આવે છે, એ ઈસુ ખ્રિસ્ત જેવું મન તમે રાખો. અને પછી જે બાબતો લખે છે એ નમ્ર થઈને દાસનું રૂપ ધારણ કર્યું છે એ બાબત લખે છે. અને એ ત્યાં એ પણ લખે છે કે બીજાઓની જે હિત છે એ તરફ લક્ષ્ય આપો. પોતાની જ હિત
પર લક્ષ્ય ના આપો એ બાબત પણ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. સ્વાર્થ વૃત્તિ મતલબ કે વી ડોન્ટ કેર અબાઉટ એનીબડી એલ્સ. એને કેવું લાગશે, એમને કેવું ફિલિંગ થશે, એમને લાગણી ગવાશે એ બાબત નહીં વિચારવાનું, પણ જે મનગમતી બાબત છે એ જ કર્યા કરવાનું. મને ગમે છે તો એ કરો, મને ગમે છે એ બોલી નાખો. ઘણી બધી વાર સેડ ટુ સે મંડળીઓની અંદર આવું જ કંઈક બનતું હોય છે, રાઈટ? તો બેબી ક્રિશ્ચિયન્સ વધારે છે આપણા મંડળીઓની અંદર, સેડ ટુ સે પણ ટ્રુ. તો બાળકો સેલ્ફિશ હોય છે, એના જેવા જ આપણે પણ ઘણી બધી વાર વૃદ્ધિ ન પામ્યા હોય એવા બેબી ક્રિશ્ચિયન ની વલણ કે વૃત્તિ રાખતા હોઈએ છીએ. બાળકો, હું તમને લખું છું કારણ કે તેના નામની ખાતર તમારા પાપ માફ થયા છે. બાળકોમાં બીજી બાબત જે આપણે જોવા માંગીએ છીએ કે દે આર લેઝી મતલબ કે એ લોકો કંઈ કરી નહીં શકતા, કારણ કે એ બાળક છે, એ કંઈ કામ નથી કરી શકતું. સો દે આર લેઝી મતલબ કે એ કશું કામ નથી કરતો, કોઈ કુકિંગ નહીં કરે, કોઈ બીજું ક્લિનિંગ નહીં કરે, કે કોઈ બીજી બાબતો પ્રોડક્ટિવ કામ એ લોકો કરી નહીં શકતા. તો લેઝીનેસ આપણે બાળકોમાં જોઈ શકીએ. અને એઝ ક્રિશ્ચિયન્સ આપણામાં ઘણી બધી વાર આ લેઝીનેસ એટલે આળસુપણું, એ આળસુ આપણે બની જતા હોઈએ. કોઈ પ્રોડક્ટિવ કામ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે કે મંડળી માટે, ઈશ્વરના કાર્યના માટે આપણે કરતા ન હોઈએ એવી બાબત પણ આપણામાં જોવા મળે છે. આળસુ બની જતા હોઈએ છીએ. સો લેઝીનેસ પણ બાળકોની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ત્રીજી બાબત આપણે જોઈએ બાળકોની અંદર એ અણસમજુ છે. ઇંગ્લિશમાં એક વર્ડ છે ઇનકન્સિડરેટ એટલે બીજાઓને કેવું લાગશે એ ન વિચારે. રાતના સમયે ભૂખ લાગ્યું તો રડે એટલે બધાને ઉઠાડી મૂકે, ઘરની અંદર જેટલા બી હોય એટલાને. ઊંઘ આવ્યું હોય, ઊંઘ ઉડી ગયું હોય એનું, એટલે બધાને ઉઠાડી મૂકે. તો ઇનકન્સિડરેટ, બીજાઓને કન્સિડર નહીં કરે, બીજાઓને કેવું લાગશે કે બીજાને આમ બીજાને તેમ. નો, એ સ્વાર્થ વૃત્તિ ધરાવે છે, યસ, અને એ લોકો ઇનકન્સિડરેટ છે બાળકો. અને બાળકોની જેવું આપણે બનવાની જરૂર છે. હા, ઈશ્વરનું વચન આપણને કહે છે કે બાળક જેવું બનીએ, પણ બાળક તરીકે ન રહીએ આખી જિંદગી પર્યંત, એ પણ જરૂરનું છે. બાળક જન્મે, બધાને ગમે, રમાડે, પણ બાળક જ રહે, વૃદ્ધિ ના પામે તો આપણને ગમે? ઇટ્સ કોલ્ડ સમ ડિસઓર્ડર. એના માનસિક રીતે કોઈ ડિસઓર્ડર હોઈ શકે, એના શારીરિક રીતે કંઈ ડિસઓર્ડર હોઈ શકે. સો તરત જ પેરેન્ટ્સ યા મોટાઓ છે એ લોકો ડૉક્ટર પાસે લઈ જશે, સાયકોલોજીસ્ટ પાસે લઈ જશે. દેર ઇઝ સમ ડિસઓર્ડર, એટલે એને કંઈ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે જેથી કરીને એ વૃદ્ધિ પામે. સો ઇન ધ ચર્ચ, મંડળીની અંદર નવો જન્મ પામેલા ખ્રિસ્તી લોકો છે તો પ્રેઝ લોર્ડ, હાલેલુયા. પણ એ નવો જન્મ પામેલા વ્યક્તિઓ વૃદ્ધિ ના પામે તો દેર ઇઝ સમ ડિસઓર્ડર, કંઈક ડિસઓર્ડર છે. તો એ ડિસઓર્ડરને દૂર કરવાની જરૂર છે. લેટ મી આસ્ક યુ અ ક્વેશ્ચન. આર યુ એ ગ્રોઈંગ ક્રિશ્ચિયન? તમે વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છો ખ્રિસ્તી જીવનની અંદર, યા ખ્રિસ્તી જીવનના નવો જન્મ પામેલા વ્યક્તિઓ તરીકે આપણે જીવન જીવી રહ્યા છીએ? ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવાની વાત, પાપની માફી મળ્યું, ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત તારણા તરીકે સ્વીકાર્યું, એ દેટ ઇઝ ન્યૂ બોર્ન બેબી ઇન ચર્ચ. પણ એ ન્યૂ બોર્ન બેબી ક્રિશ્ચિયન તરીકે જ જીવન જીવતા હોય 20 વર્ષ સુધી, 30 વર્ષ સુધી, તો દેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ. તો આપણા મંડળીઓની અંદર કે આપણે પોતે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં બેબી ક્રિશ્ચિયન છે, મંડળીઓની અંદર બેબી ક્રિશ્ચિયન્સ છે, કે પછી આપણે વૃદ્ધિ પામ્યા છે?
યા પામી રહ્યા છે. વૃદ્ધિ પામવું યા પુખ્તતા, મેચ્યોરિટી તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે. પુખ્તતા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે. ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવું મતલબ કે પુખ્તતા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે. વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ મેચ્યોરિટી. તો મેચ્યોરિટી તરફ યા પુખ્તતા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે કે ક્યાં? મેચ્યોરિટી યા વૃદ્ધિ પામવી એ એક રાતની કે એક દિવસની કે એક ઇવેન્ટની વાત નથી, પણ ગ્રોઈંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ. એ એક પ્રક્રિયા છે. જિંદગીભરની આ પ્રક્રિયા છે. ક્યાં ને ક્યાંક વૃદ્ધિ પામવી જોઈએ, ભલે સ્લો, ભલે એ ધીમી ગતિની એ હોઈ શકે વૃદ્ધિ આપણી, પણ આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ કે કેમ એ જરૂરનું છે. આર વી ગ્રોઈંગ ઇન ક્રાઇસ્ટ, એ જરૂરનું છે. તમારી ને મારી મેચ્યોરિટી કેટલી છે? આપણે વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે ખરા? લેટ્સ ચેક આવરસેલ્વ્સ. બીજાને ચેક કરવાની જરૂર નથી, આપણે પોતે પોતાને જાતને ચેક કરીએ. શું હજુ પણ એ સ્વાર્થ વૃત્તિમાં જ હું રચ્યા પચ્યા રહું છું? હજુ પણ હું લેઝીનેસમાં જ છું? આળસુ બનીને રહું છું? ખ્રિસ્ત માટે કંઈ કામ નહીં કર્યું હોય, ખ્રિસ્ત માટે કંઈક કરવું જોઈએ પણ નહીં કરીને એમને બેસી રહી છું કે બેસી રહ્યો છું? કે પછી ઇનકન્સિડરેટ, બીજાને શું લાગશે શું નહીં એ કન્સિડરેટ નહીં કરતા, જેને જે લાગુ હોય, મને ગમે છે ને બસ એ જ હું કરું. શું આ બધી બાબતો આપણામાં દેખાય છે? તો વી આર જસ્ટ બેબી ક્રિશ્ચન્સ. પણ આપણે વૃદ્ધિ પામવાની જરૂર છે. અને જે સેકન્ડ સ્ટેજ જે અહીંયા યોહાન લખે છે તે એ છે કે જુવાનો માટે એ લખે છે કે જુવાનો, હું તમને લખું છું કારણ કે 13મી કલમની વાત, હું તમને લખું છું કારણ કે તમે દુષ્ટને જીત્યો છે, દુષ્ટને જીત્યો છે. છોકરા, મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે તમે પિતાને ઓળખો છો. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે દુષ્ટને જીતવાની વાત. તો પુખ્તતામાં જે સેકન્ડ સ્ટેજ છે, યુવા અવસ્થા યા જુવાનો, જે અહીંયા યોહાન લખે છે અને કહે છે કે દુષ્ટને જીતવાની વાત. જે સામર્થ્ય પ્રભુ આપે છે એ સામર્થ્ય વડે જે દુષ્ટતા છે, જે દુષ્ટ બાબતો છે આપણી આસપાસ છે, આપણા જીવનમાં આવે છે, એની ઉપર જીત પામવાની વાત અહીંયા લખે છે. તો પુખ્તતાની અંદર આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ, ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ. તો ધ સેકન્ડ થિંગ એ છે કે જે દુષ્ટ બાબત છે, જે ઇવિલ બાબત છે, એની ઉપર જીતવાની વાત અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે. એ જીત આપણે પામીએ છીએ ખરા? સો ધીસ ઇઝ વોટ જોન ઇઝ રાઇટિંગ, કે યોહાન એવું લખે છે કે દુષ્ટ પર જીત્યા છો, દુષ્ટ પર જીત્યા છો. અને પહેલો યોહાન અને એના 4થો અધ્યાય ને 4થી કલમમાં તમે વાંચશો તો લખવામાં આવે છે, બાળકો, તમે દેવના છો ને તમે તેઓને જીત્યા છે. કોને? દુષ્ટને જીત્યા છે. કેમ કે જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. કેટલી બધી વાર આપણે બાહ્ય જે બાબતો બને છે એને લઈને ડરી જઈએ છીએ, કાપી જઈએ છીએ, આંસુમાં આપણે બેઠેલા હોઈએ છીએ. જે બાબતો બને છે, જે વાવાઝોડું જીવનમાં આવે છે, એ વાવાઝોડુને લઈને આપણે તતરી જઈએ છીએ અને બેસી પડીએ છીએ, હારી જઈએ છીએ. પણ પુખ્તતા તરફ યા ગ્રોઈંગ ઇન ક્રાઇસ્ટમાં જે બાબત છે, સેકન્ડ સ્ટેજ, યુવા
અવસ્થાની અંદર જે સેકન્ડ સ્ટેજ છે એની અંદર એ છે કે દુષ્ટને જીતવાનું જે સામર્થ્ય છે ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી આપણને મળતું હોય, અને ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળેલા જે સામર્થ્ય છે એ સામર્થ્ય વડે એ દુષ્ટને જીતવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. જે તમારામાં છે એ જગતમાં છે એના કરતાં મોટો છે. રિયલાઇઝ ધેટ કે જે તમારામાં છે એ જગતમાં છે એના કરતાં મોટો છે. ડુ વી રિયલાઇઝ ધેટ? એ જરૂરનું છે. હા, મારી સાથે ઈસુ ખ્રિસ્ત છે, મારામાં ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત મને સામર્થ્યવાન બનાવે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના સામર્થ્યથી હું બધું જ કરી શકું છું. ફિલિપી 4:13 પ્રમાણે ઈસુ ખ્રિસ્ત જે મને મદદ કરે છે, સહાય કરે છે, એ જે મને સામર્થ્ય આપે છે, એના સહાયથી હું બધું જ કરી શકું છું. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. I can win the victory over the evil. જે બાબતો બની રહી છે મારા જીવનમાં અંદર, જે વાવાઝોડું છે એને પર જીત પામું છું અને જીતવાનો જ છું. અને એ ખાતરીદાયક બાબત શું આપણા હૃદયમાં, આપણા મનમાં, આપણા જીવનમાં છે ખરું? ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. that is showing maturity. એ બતાવે છે આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાંથી, જે બાળપણ છે એમાંથી વૃદ્ધિ પામીને એ પુખ્તતા તરફ આપણે પહોંચ્યા છે, એ આપણને બતાવે છે. અને કેવી રીતે એ જીતવાની વાત આપણે લેન્ટ સિઝનમાં છે. અને લેન્ટ સિઝનની જે શરૂઆત થઈ ત્યારે જ આપણે કદાચ મનન કર્યા હોઈશું જે વચન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને આપે છે. માથીની સુવાર્તા, સંત માથીનું સુવાર્તા 4 અધ્યાય 4 કલમથી આગળ આપણે જોઈએ તો ઈસુ ખ્રિસ્ત જે અરણ્યમાંથી બહાર આવે છે, 40 દિવસની જે ઉપવાસ છે એ પૂરું થયા બાદ શેતાન એમની પાસે આવે છે અને અલગ અલગ બાબતો એમની આગળ લાવે છે. 3 એવી બાબતો. અને ઈસુ ખ્રિસ્તને એમ કે છે ભૂખ લાગ્યું હોય તો પછી આ પથ્થરોને રોટલી બનાવીને ખાવાની વાત. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત આ શેતાનને એમ કે છે કે માણસ એકલી રોટલીથી જીવશે નહીં, પણ દરેક વચન જે પ્રભુ પાસેથી આવે છે, એના મુખમાંથી આવે છે, એનાથી એ જીવશે. વોટ અ વન્ડરફુલ ટ્રુથ ઇટ ઇઝ. માણસ એકલી રોટલીથી નથી જીવતો, પણ દરેક શબ્દ, દરેક વાક્ય, દરેક વચન જે પ્રભુ પાસેથી આવે છે, એના મુખમાંથી નીકળે છે, એનાથી જ માણસ જીવે છે. મિનિંગ ટુ સે, પ્રભુનું વચન કેટલું બધું મહત્વનું છે તમારા અને અમારા જીવનની અંદર. આજે રોટલી તો ખાઈએ છીએ, પણ શું આ પ્રભુનું વચન આપણે ખાઈએ છીએ, આપણે ડાયજેસ્ટ કરીએ છીએ, આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ, આપણે વાંચન કરીએ છીએ, કે પછી આપણે ઉતાવળથી કંઈક વાંચ્યું અને રૂટીન પૂરું કર્યું, બસ એટલું જ કરીએ છીએ? પ્રભુનું વચન આપણા માટે સામર્થ્ય આપે છે, જે દુષ્ટ બાબત છે એના પર જીત પામવા માટે. એ આપણને સામર્થ્ય આપે છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત 3 જે ટેમ્પટેશન જેને કહીએ, પરીક્ષણ જે આવ્યું, અને એના પર જીતવા માટે એ વચનનો ઉપયોગ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. અને બીજું જે ટેમ્પટેશન, ત્રીજું ટેમ્પટેશન, એ 3માં ઈસુ ખ્રિસ્ત વચનનો ઉપયોગ કરીને એ શેતાનને હરાવે છે. શું શેતાનને આપણે હરાવીએ છીએ કે પછી આપણે ડરી જતા હોઈએ છીએ? પુખ્તતા તરફ આપણે વૃદ્ધિ પામતા હોઈએ તો શેતાનને હરાવવાનું સામર્થ્ય તમને ને મને પ્રભુ આપ્યું છે. અને એ સામર્થ્ય એના વચન દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ વચનમાં આપણે વૃદ્ધિ પામવાની જરૂર છે. એ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવું મતલબ કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે સંબંધ છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેનો જે સંબંધ છે, એની અંદર વૃદ્ધિ પામવાની વાત છે. એ 2 બાબત બને છે. સંત યોહાનનો પુસ્તક ગોસ્પલ ઓફ જોન, એના 15મો અધ્યાયમાં તમે વાંચશો તો વારંવાર ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. એ લખવામાં આવ્યું છે કે એનામાં આપણે રહીએ અને એના વચનમાં આપણે રહીએ તો વૃદ્ધિ આપણે પામીએ છીએ. જે કંઈ પણ આપણે માંગીએ
એ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. સો પ્રાર્થનાની વાત આવી અને વચનની વાત આવી. સો પ્રાર્થના અને વચન એ બે બાબતનું મિશ્રણ એટલે ખ્રિસ્ત સાથેના સંબંધમાં આપણી વૃદ્ધિ. પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, કરવું જ જોઈએ. પણ આપણી પ્રાર્થના કેવું છે? શું એમાં પણ સ્વાર્થ વૃત્તિ દેખાય છે? પ્રાર્થના વિનંતી એટલે પોતાના માટે, પોતાના કુટુંબ માટે, પોતાના જરૂરિયાત માટે, પોતાના જીવન માટે બસ પ્રાર્થના કરીને બંધ કરી દેતા હોઈએ છીએ. લિસ્ટ આપીને પ્રાર્થનાની વિનંતી પોતાના માટે, પોતાના કુટુંબ માટે પ્રભુ પાસે માંગણી કરીને શું એ પ્રાર્થનાનું સમય પૂરું થઈ જતું હોય છે? સો વી આર નોટ ગ્રોઈંગ. પ્રાર્થના એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મગ્ન થવું, ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર ખોવાઈ જવું. મૂસા જ્યારે ઈશ્વરને મળવા માટે એ જાય છે પર્વત પર, અને ઈશ્વર એને જે 10 આજ્ઞા લખેલું એ શિલાપાટ એને આપે છે, એ પહેલા આપણે જોઈએ છે કે એ મૂસા કહે છે કે 40 દિવસ 40 રાત એ ખાઈ ના ખાધું અને ખાઈ ના પીધું, અને ફક્ત ઈશ્વર પર એ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. એ બાબત આપણને જોવા મળે છે, વચનની અંદર જોવા મળે છે કે હી લોસ્ટ હિમસેલ્ફ. આપણે ખોવાઈ જઈએ એ રીતે મૂસા ઈશ્વરને મળવા જાય છે ત્યારે 40 દિવસ 40 રાત એ ઉપવાસ કર્યો, અને એને ખબર બી નહીં પડી કે મારું ઉપવાસ ચાલી રહ્યું છે. એ રાહ ના જોયો કે ક્યારે ઉપવાસ પૂરું થાય ને હું કંઈક ખાઉં. નો, એ બધું જ એના કોન્સન્ટ્રેશન ઈશ્વર પર હતું. ઈશ્વરના મહિમાને એ જોઈ શકતો હતો. ઈશ્વરનો જે કૃપા છે એનો મહેસૂસ કરી શકતો હતો. શું ઈશ્વર એને પૂરું ના પાડી શક્યો હોત? ડેફિનેટલી. પણ મૂસાનું ધ્યાન ઈશ્વર પર એણે કેન્દ્રિત રાખ્યું, અને આપણે જોઈએ છે કે આ જ બાબત આપણને વૃદ્ધિ તરફ લઈ જઈ શકે તેમ છે. સો હાઉ ઇઝ યોર પ્રેયર લાઈફ? આપણું પ્રાર્થનાની જે જીવન છે, પ્રાર્થનામય જીવન એ કેવું છે? ફક્ત પોતાના માટે પ્રાર્થના કરીને પૂરું કરી દઈએ છીએ, કે પછી આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં કે ઈશ્વરમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ, એના આરાધનામાં, એના સ્તુતિમાં, એના ગુણગાન ગાવામાં, કે એની કૃપા અને મહિમાનું મહેસૂસ કરવામાં આપણો પ્રાર્થનાનો સમય જાય છે. વચન વાંચીએ છીએ ત્યારે ઊંડો ઉતરીને વચન દરેક બાબતમાં એ વચનનો અધીન થઈને આપણે જીવન જીવીએ છીએ ખરા? તો એ બે બાબત આપણને વૃદ્ધિ તરફ લઈ જાય છે, અને જે દુષ્ટ છે, દુષ્ટતા જે છે એના પર જીતી શકીએ છીએ. એ બીજું સ્ટેજ. ત્રીજા સ્ટેજમાં આપણે આવીએ તો લખવામાં આવી છે કે 13મી કલમ અને પહેલું ભાગ, પિતાઓ હું તમને લખું છું કારણ કે જે આરંભથી છે અને તેને તમે ઓળખો છો. અને 14મી કલમ આપણે જોઈએ છે કે પિતાઓ મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે જે આરંભથી હતો તેને તમે ઓળખો છો. તો ત્રીજું જે સ્ટેજ છે, ત્રીજો તબક્કો જે છે એ પિતા માટે લખતા કહે છે યોહાન, પિતાઓ મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે જે આરંભથી હતો તેને તમે ઓળખો છો. મીનિંગ ટુ સે કે આરંભથી જ ઈશ્વરને ઓળખો છો. પિતાઓ માટે લખવામાં આવ્યું છે. પિતાનું રોલ શું છે કે એ બાળકોની ઉછેરમાં એનો સમય, એનો ફાળો આપતા હોય છે. પિતાઓ નોરિશ કરે છે બાળકોને વિથ ધ વર્ડ ઓફ ગોડ, પ્રભુના વચનની અંદર. હવે પિતાઓની વાત કરે છે ત્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ ફાધરની વાત પણ આપણે લઈ શકીએ, જ્યાં
પાઉલ પ્રેરિત પોતે તિમોથીને લગતા કહે છે કે એ પોતાના બાળક હોય એવી રીતે એના સન, ધીસ ઇઝ માય સન ટિમોથી, મારો પુત્ર યા મારો સન, જે તિમોથીને એડ્રેસ કરતા લખે છે. તિમોથીના પત્રની અંદર એ પ્રમાણેનું લખવામાં આવ્યું છે. તે પ્રમાણે કે પાઉલ પ્રેરિત જે રીતે તિમોથીને તૈયાર કર્યું મિનિસ્ટ્રીના માટે, ઈશ્વરની અંદર વૃદ્ધિ પામવાના માટે, ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવાના માટે, દરેક બાબતમાં તમે તિમોથીનો પત્ર, પહેલો પત્ર, બીજો પત્ર તમે વાંચો તો ત્યાં તમને જોવા મળશે કે કેવી રીતે પાઉલ પ્રેરિત તિમોથીને ઈશ્વરની અંદર આગળ લઈ ગયો. એને વારંવાર યાદ દેવડાવે, તારા માં, તારી દાદી જે વિશ્વાસની વારસો તને આપી છે એ બાબતની યાદ દેવડાવે, અને એને એ પણ યાદ દેવડાવે કે ડરી જવાનું નહીં, પણ ઈશ્વરમાં આગળ વધવું, અને કેવી રીતે આગળ વધવું, મંડળીને કેવી રીતે આગેવાની આપવી, એ બધી જ બાબતો ત્યાં લખવામાં આવી છે. મીનિંગ ટુ સે કે પિતાઓ તમે આરંભથી જ એ જાણતા હતા, મતલબ કે આરંભથી જ બધી જ બાબતો જાણો છો. સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ્સ જે બાબત છે, આત્મિક જે બાબતો છે, સત્ય છે, આત્મિક સત્ય છે ઈશ્વર વિશે કે પવિત્ર આત્મા વિશે, એ જે તમે જાણો છો તો યુ શુડ રિપ્રોડ્યુસ સમવેર. કે જે રિપ્રોડક્શનની વાત છે એ વિટનેસ દ્વારા, એ સાક્ષી દ્વારા બીજાઓને વૃદ્ધિ પમાડવાની વાત અહીંયા થાય છે. સો ધીસ ઇઝ થર્ડ સ્ટેજ. થર્ડ સ્ટેજની એ છે કે તમારી લોકો મધ્યની સાક્ષી, મંડળીના લોકો મધ્યની તમારી સાક્ષી, સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કઈ સાક્ષી તમારી છે મંડળી મધ્યે? શું મંડળીમાં જે લોકો આત્મિક રીતે ભૂખ્યા છે એમને શું તમે વચન મારફતે એમને વૃદ્ધિ પમાડો છો? અલગ અલગ બાબતોની અગત્યતા જે છે, મંડળીની જે કુટુંબો છે એને ફક્ત બાળકો જોઈ લેશે એવી વૃત્તિ છે, કે પછી યસ મને આ બાબતની ગિફ્ટ પ્રભુએ આપ્યું છે તો હું એમને વૃદ્ધિ પમાડું વચનની અંદર, એ રીતે શું આપણે વૃદ્ધિ પમાડીએ છીએ? ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી બધી વાર એમ પણ થતું હોય છે કે જવા દો ને, એ મંડળીમાં આ થાય છે, આ મંડળીમાં આ થાય છે, એમ કરીને બીજી બાબત તરફ જતા રહે લોકો. પણ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે સારું ના હોય એવી બાબતો બનતું હોય તો ધેર ઇઝ અ વે કે એ મેચ્યોરિટી તરફ એમને લઈ જઈ શકે, પ્રેમથી મેચ્યોરિટી તરફ એમને લઈ જઈ શકે. એ જરૂરનું છે. કોઈકને વાર લાગે છે પુખ્તતા તરફ જવાનું, એ વૃદ્ધિ પામવા, આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામવામાં કોઈકને મુશ્કેલી પડી રહી છે, જો જે પુખ્ત ઓલરેડી છે, થર્ડ સ્ટેજમાં પહોંચ્યું છે, તો એમને વૃદ્ધિ પામવા માટે મદદરૂપ બનવાની જરૂર છે. સો સાક્ષી, તમારી મારી સાક્ષી એ મંડળીની અંદર અને મંડળીની બહાર પણ. મંડળીની બહાર નો મતલબ એ કે તમે જ્યાં તમે કાર્ય કરી રહ્યા છો, તમે કામ પર જાઓ છો, એઝ એન ઓફિસર તમે છો, કે એઝ અ મેડિકલ સુપરવાઇઝર તમે છો, એઝ અ નર્સ તમે છો, એઝ અ ટીચર તમે છો, એઝ અ સ્ટાફ તમે છો ક્યાંક, અને તમારી સાક્ષી જોઈને, તમારી રેણી કરણી જોઈને, કે તમારા બોલવું ચાલવું જોઈને શું લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારામાં જુએ છે? That is the maturity. કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જેવું હું બનું. ખ્રિસ્તની સુંદરતાની જે ગીત આપણે ગાઈએ છીએ, ઇટ ઇઝ સિમ્પલી દેટ કે ખ્રિસ્ત મારામાં દેખાય, ખ્રિસ્ત તમારામાં દેખાય, તમારા વાતોમાં દેખાય, તમારે રેણીકેરણીમાં દેખાય, તમારા વલણોમાં દેખાય, તમે એ જ બાબત વૃદ્ધિ દેખાય, વૃદ્ધિ કહી શકાય, પુખ્તતા કહી શકાય ખ્રિસ્તની અંદર. ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવું એનો અર્થ એ છે કે ખ્રિસ્ત જેવું બનવું. સંપૂર્ણ રીતે તો નહીં, પણ થોડા અંતરે તો વી કેન. સ્ટેજ 1 બાળપણ,
સ્ટેજ 2 જ્યાં દુષ્ટતાની ઉપર જીત પામવી. અને અહીંયા જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બાબત લખવામાં આવ્યું છે કે જુવાનો હું તમને લખું છું કારણ કે તમે દુષ્ટને જીત્યા છો. છોકરા, મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે તમે પિતાને ઓળખો છો. અને પછી એ પણ લખ્યું છે કે જુવાનો, મેં તમને લખ્યું છે કારણ કે તમે બળવાન છો અને દેવનું વચન તમારામાં રહે છે ને તમે દુષ્ટને જીત્યો છે. દેવનું વચન તમારામાં છે અને દુષ્ટને તમે જીત્યો છે. અને ત્રીજો તબક્કો, જ્યાં પિતાઓ તરીકે બીજાઓને પુખ્તતા તરફ લઈ જવાની વાત, બીજાઓને સાક્ષી આપવાની વાત આપણા જીવન દ્વારા. ઇટ્સ સેડ કે 4 ગોસ્પલ્સ, 4 સુવાર્તાઓ છે, પણ 5મી સુવાર્તા તમારો ને મારું જીવન છે. શું એ 5મી સુવાર્તા લોકો વાંચે ત્યારે ખ્રિસ્તનો પ્રેમ શું એ લોકો ચાખી શકે છે? ખ્રિસ્તનું જે પાપી લોકોને તારણનો માર્ગ બતાવવાની વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. શું તમારા અને મારા જીવનમાં એ બાબત દેખાય છે? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ સૂચવે છે કે તમે અને હું પુખ્તતા તરફ જઈ રહ્યા છે. આજે કઈ સ્ટેજમાં તમે છો એ પોતે પારખી જુઓ. વેર આર યુ ઇન ક્રિશ્ચિયન લાઈફ? ખ્રિસ્તી જીવનમાં તમે કઈ સ્ટેજમાં છો? સ્ટેજ 1 બેબી ક્રિશ્ચિયન, સ્ટેજ 2 જે યુવાવસ્થાની અંદર, કે સ્ટેજ 3 એ પુખ્તતા તરફ જ્યાં પિતાઓ તરીકે બીજાઓને આશરો આપવાની, બીજાઓને પોષણ કરવાની કે બીજાઓને સાક્ષી આપવાની. આ ત્રણેય બાબતો જોઈને પ્રભુ તમને ને મને એ જ બાબતનો પડકાર આપે છે. ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવું જોઈએ અને એ વૃદ્ધિ તરફ પ્રભુ તમને ને મને લઈ જાય અને પ્રભુ બળવાન કરે, પ્રભુ સામર્થ્યવાન કરે અને એના પવિત્ર આત્માનું આચ્છાદન તમને ને મને આપે. એ પ્રાર્થના આપણે જરૂરથી કરીશું. અને કોલોસી 3 અધ્યાયની અંદર 1, 2, 3 કલમમાં એ બાબત લખવામાં આવ્યું છે કે ઉપર તરફ લક્ષ્ય રાખો, ઉપરની વાતો પર લક્ષ્ય રાખો, નીચેની વાતો પર નહીં, પૃથ્વીના વાતો પર નહીં. ખ્રિસ્તના વૃદ્ધિ પામવું છે તો જે આત્મિક બાબતો છે એના પર લક્ષ્ય રાખીએ એ જરૂરનું છે. પૃથ્વી પર જે બનતું વર્લ્ડલી બાબતો છે, પૃથ્વી પર બનતી જે બાબતો છે એના પર વધારે લક્ષ્ય આપીશું તો વૃદ્ધિ પામવું તમને ને મને મુશ્કેલી બની રહેશે. સો લેટ અસ ગ્રો ઇન ક્રાઇસ્ટ. લેટ અસ ગ્રો ઇન ક્રાઇસ્ટ. એ ગ્રોથ માટે પ્રભુ પાસેથી આપણે પ્રાર્થનામાં સામર્થ્ય માંગીએ અને એ જરૂરથી આપશે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થનામાં નમ્યા છે ત્યારે આત્મતપાસ કરીએ. ક્યાં છે ખ્રિસ્તી જીવનમાં? ખ્રિસ્તી જીવનની અંદર શું નવો જન્મ પામેલા બાળક તરીકે હજુ દૂધની જ અપેક્ષા રાખીએ છીએ? હીબ્રુ 5 અને 12 કલમમાં જે બાબત લખ્યું છે, હજુ પણ તમે દૂધ પીતા બચ્ચાઓ જેવું છે. જે ભારે ખોરાક તમારે લેવું જોઈએ એવા સમયે હજુ પણ દૂધની અપેક્ષા રાખો છો. શું હજુ પણ બાળપણમાં છે? નવો જન્મેલા બાળકની પેટે દૂધની અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે પછી વૃદ્ધિ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે? જીવનમાં આવતા મુશ્કેલીઓ ઉપર જીત પામીને પ્રભુને મહિમાવાન
કરી રહ્યા છે કે કેમ, અને તમારું જીવન બીજાઓને માટે સાક્ષીરૂપ છે કે કેમ. પ્રભુજી આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે અમને નવું જીવન આપો છો, પાપની માફી તમે આપીને પ્રભુ તમે અમને તમારા બાળકો બનાવો છો. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ એ નવો જન્મના માટે. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ કે નવો જન્મેલા બાળક તરીકે અમે રહીએ એવું ઈચ્છા તમે નથી રાખતા, માટે પ્રભુ અમને તમારામાં વૃદ્ધિ પામીએ એના માટે પ્રભુ તમે પ્રાર્થનામાં જીવન તમે આપ્યું છે. પ્રભુ વચનમાં વૃદ્ધિ પામીએ એના માટે તમારો અદ્ભુત વચન તમે આપેલા છે. એટલું જ નહીં પ્રભુ, દુષ્ટ પર જીત પામવા માટે પ્રભુ વચન અને એનું સમજ આપ્યા છો જે પવિત્ર આત્મા વડે આપણને મળે છે. અને પ્રભુ તમે અમને સાક્ષીરૂપ જીવન જીવવા માટેનું એ આહ્વાન તમે આપો છો. એના માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, અમે ઘણી બધી બાબતોમાં નિષ્ફળ ગયા છે, તમે અમને માફ કરો. અને પ્રભુ તમે અમને તમારા પવિત્ર આત્મામાં સામર્થ્યવાન બનાવો, જેથી કરીને પ્રભુ અમે વૃદ્ધિ પામતા જઈએ, પુખ્તતા તરફ આપણે જઈએ અને પ્રભુ તમને મહિમાવાન બનાવીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. ભજન સંગ્રહની ગીતમાં આપણે જોડાય. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. નથી કોને સાથી સહોદર એવો મળ્યો મને ઈસુ મસીહા જ જેવો. નથી કોનો પ્રેમ અજાયબ એવો, નથી કોનો પ્રેમ અજાયબ એવો. નિહાળું અખંડિત દેહમાં જેવો. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. दुखे सुखे पास पास रहनारो, विपत्ति मां हिम्मत साय देनारो. माठी वेळा आश्रय देख मारो, माठी वेळा आश्रय देख मारो. वीरो मारी वारे सदा चढ़नारो. सगुमारे ईसु छे वालाમાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું
સર્વ હું તેને જ ભાળું. જેને પ્રભુ ઈસુ જ એક સગું છે, તેને જગમાં ઓછું કશું પણ શું છે. કાજે બધું વિશ્વ આ તો તે હનું છે, કાજે બધું વિશ્વ આ તો તે હનું છે. સગું તે વિના સહુ વ્યર્થ બધું છે. સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું. સગું મારું સર્વ હું તેને જ ભાળું. ધન્ય જેને ખ્રિસ્ત તણી જ સગાઈ, તરે આ ભવ સાગર તે જન સદાઈ. મળે ને શાશ્વત જીવન ભાઈ, મળે એને શાશ્વત જીવન ભાઈ. મળે સાથ સ્વર્ગ નહીં એ નવાઈ. સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું. સગું મારું સર્વ હું તેને જ ભાળું. આવો આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના બાદ પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું અને માનવન બિશપ સાહેબ આશીર્વચન ઉચ્ચારશે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, આભાર માનીએ છીએ ભક્તિ સભામાં અમે જોડાઈ શક્યા, અને પ્રભુ જ્યાં છે ત્યાંથી ભક્તિ કરવાનું, ભક્તિ સભામાં જોડાવાનું, તમારી નજીક આવવાનો મોકો તમે અમને આપ્યા. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ. તમારા વચન મારફતે તમે અમારી સાથે વાત વ્યવહાર કર્યું છે. હા પ્રભુ, ખરેખર અમે વ્યક્તિગત જીવનની અંદર ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામી શકીએ એના માટે તમારી કૃપા અમને થવા દો, અમારા પર થવા દો પ્રભુ. વચનમાં ઊંડા ઉતરીએ, વચનનું વાંચન વધુ કરી શકીએ, વચનનો અભ્યાસ અમે કરી શકીએ. પ્રાર્થનામાં પ્રભુ તમને નિહાળીએ, પ્રાર્થનામાં પ્રભુ તમારું ધ્યાન ધરીએ એવું તમે થવા દો. અને પ્રભુ તમારા માટે સાક્ષીરૂપ જીવન અમે જીવી શકીએ, એ પ્રમાણે અમે જીવન જીવીએ અને તમારામાં વૃદ્ધિ પામીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા કુટુંબો પ્રભુ તમારામાં આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ આજની ભક્તિ સભાનો આશીર્વાદ તમે અમને આપ્યો છે. હા પ્રભુજી, અમારા જીવનોને તમારી આગળ અમે મૂકી દઈએ છીએ, સમર્પિત કરીએ છીએ. પ્રભુ અમારા જીવનોનું સમર્પણ તમે સ્વીકારો, એનો અદ્ભુત આશીર્વાદ તમે અમને આપો. અમારા જીવનોને જે રીતે તમારે ઉપયોગ કરવો હોય એ રીતે તમે ઉપયોગ કરો, એ અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. આવો આપણે પ્રભુની શીખેલી પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીએ. તો આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ પુણ્યથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે.
હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આ પણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.